بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من عظم القسم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فتل بسنا حبيبنا شفيع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على آبائه خير من سيدنا علي كل مسلم أجمعين والتابعين وتابعين سيدنا محمد بن سيدنا بكر محمد بن علي بعد سيدنا محمد سيدنا محمد بن داوود وأولاد شيبة سلطان سيدنا مخضار خان مدرية من ثم لا نوجد بالملاء شيخ عبد الله بن أبي بكر بن شيخ بن شيخ بن سيدنا علي سيدنا سيدنا مخضار وإخوان مدرية من ثم لا نوجد بالأنفاس ولا نمي براس الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطاس بشعار العبارة صلى بن سلطان إبراهيم ثم لا نوجد بالإشهاد وقوت لباد البلاد الأحباب والأحداد الحداد حمزة الحبشي أبو سلمة بن أحمد الجبار محمد بن أحمد بن إبراهيم ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر شاطر وأولادي المهدي ولا بن أبو ذر بن سالم والحبيب سالم سالم وانطاس والحبيب شفيق بن مخضر بن شهاب ثم إلى أرواح الأقدس في جاوة ثم إلى أرواح من وقف هذا المسجد ومن عمر هذا المسجد ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بصارهم وأنوارهم وعلوم الآخرة ويفتح علينا عليكم فتح العارفين اجعلنا من العلماء الآملين المخلصين الصادقين الراسخين في العلم اليقين واجعلنا من عبادك الصالحين ويقضي حاجتنا وحاجتكم ويختم لنا بالحسنى في خيرنا عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسورة الهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم زينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم التعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة الحث على تمسك بكتاب الله تعالى سنة على رسوله والدعاء على الهدى والدلالة الخير وابتغاء مرضاته وقرب ثواب الله تعالى. نوينا كمن أسرافنا صالحون ولا معنى مشايخ الكرام. اللهم ادخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم طاعتنا في طاعتهم وارزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشون في سمرتهم آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dipertemukan kembali di dalam pengajian rutin kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik kepada kita semua di dalam menuntut ilmu, yang mana dikatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib terhadap setiap muslim. Ya, daripada ilmu yang kita pelajarin saat ini adalah ilmu tasawuf lil Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Muawanah wal Mu'adharah. Qala Syekh Al-Mu'allif rahimahullah taala wa la manafa'a bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum. Apa katakan wa kullu man tahaqqaq halaman 36 wa kullu man tahaqqaqa bi muraqabatillahi ta'ala wa tawakkul alaih wa takhalluq birrahmah ala ibadihi lam yaqdir an yamlika nafsahu 'inda musyahadatil munkar hatta yuzilahu aw yuhalu bainahu wa baina dhalik bima la qudrata lahu 'ala daf'ihi wa iyyaka wat tajassus wa huwa talabul wuquf 'ala awratil muslimin wa ma'asihim al-masturah. Qala sallallahu alaihi wasallam man tatabba'a aurata akhihil muslim tatabba Allahu auratahu
hatta yafdahahu walau fi jawfi baitihi wa'lam anna al-ma'siyah idza satarta lam tadur illa murtakibuha fa idza dhaharat wa lam taghayyar amma daruha. Maka dikatakan ya, sekarang masih pembahasan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Minggu kemarin dikatakan apabila ada orang mengerjakan suatu maksiat, maka bencilah terhadap kemaksiatan tersebut dan berikanlah nasihat terhadap orang-orang yang melakukan maksiat agar mereka bertaubat kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan di dalam kitabnya, man nasaha akhahu fi sirrin faqad nasahahu wa zanahu wa man nasaha akhahu al-muslim alaniyatan faqad faddahahu wa syanahu. Barang siapa yang memberikan nasihat terhadap saudaranya yang muslim tetapi memberikan nasihatnya fi sirrin, bukan di halayak ramai tapi diam-diam ya, face to face antara dia dengan orang yang melakukan maksiat, maka bagaimana? Faqad wa'adhahu, maka sungguh sekarang dia telah memberikan nasihat, wa zanahu, dan dia telah berbuat baik. Wa man nasaha akhahul muslim fi alaniyatin, dalam keadaan halayak ramai kita nasihatin orang, tapi di depan orang kita nasihatin, kita tegur di depan orang, apa katanya? Maka sungguh kita telah berbuat jelek dan kita telah menjelek-jelekannya dia ya, membuka aibnya dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka kemarin Imam Haddad mengatakan, katanya, bagaimana ketika kita ingin memberikan perintah kepada orang amar ma'ruf nahi munkar, bagaimana tata caranya agar orang ini nerima? Gala Imam Haddad bil ikhlas. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, jangan mengharapkan hal-hal yang lain, apalagi pujian dari orang lain. Kemudian bagaimana lagi? Rifik, lemah lembut, husnus siasa, caranya dengan cara yang baik ya. Kemudian apa? Idharus syafaqah, tunjukin rasa kasih sayang kita terhadap dia. Jadi ketika nasihatin orang, pengen ngajak orang terhadap suatu hal kebaikan, jangan dengan cara yang kasar, jangan, tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang lemah lembut, caranya dengan cara yang baik, tunjukin rasa kasih sayang kita terhadap dia, bahwasanya kita nasihatin dia, menegur dia karena kita cinta, kita sayang sama dia, agar dia tidak terjerumus ke dalam api neraka, agar dia tidak terjerumus di dalam kesalahan atau dicemooh sama orang ya, ila akhirih. Maka oleh karena itu bagaimana? Dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, dan dengan ikhlas. Kalau semuanya ada, kata Imam Haddad, ikhlas juga, dinasihatin ikhlas, kemudian dinasihatin dengan cara lemah lembut, dengan cara yang baik, kemudian tunjukin rasa kasih sayangnya kepada orang yang dinasihatin, semuanya ada sifatnya dia ketika lagi nasihat. Itu apa katanya? Pasti bakalan waqa fil galab, katanya. Nasihat tersebut bakalan nusuk di dalam hatinya, bakal menjadi pecutan bagi orang yang dinasihatin. Kena, benar-benar kena dinasihatin. Bukan cuma ketika dinasihatin masuk kuping kanan keluar kuping kiri, bukan. Tapi bagaimana? Pasti bakalan kena, tapi dengan syarat. Apa katanya? Tunjukin kepada dia apa yang kita nasihatin. Kita memberikan nasihat kepada dia untuk yang namanya sholat tahajud, sholat duha, dan segala amal-amal sunnah. Maka tunjukin kepada dia, kita juga mengerjakan. Kita melarang dia untuk yang namanya bermaksiat kepada Allah, mengerjakan suatu hal yang haram, mengerjakan suatu hal yang makruh. Maka tunjukin kepada dia, kita juga menghindarkan daripada hal itu. Ini banyak orang kadang-kadang suka nasihatin orang, tapi bagaimana? Dirinya belum diperbaikin ya, pinter nasihatin orang, tapi bagaimana? Yang dinasehatin malah kagak dilakuin, yang diperintahin nggak dilakuin, pekerjaan-pekerjaan yang jelek malah dilakuin. Maka bagaimana mau diterima? Maka kata Imam Haddad, kalau kita pengen nasihat kepada orang, pengen ngasih tahu, pengen negur, tetapi langsung nusuk di dalam hati, gunain nih beberapa perkara. Apa? Ikhlas lillahi ta'ala, rifik dengan cara lemah lembut, husnus siasa dengan cara yang baik ya, idharus syafaqah, tunjukin rasa kasih sayang kepada dia. Apalagi mu'amilan lima amarahu, mengerjakan apa yang diperintahkan, wa mujitanib, dan meninggalkan apa yang dilarang sama dia. Begitu caranya. Kalau dia ngelakuin seperti itu, insya Allah
Allah yang berikan taufik kepada orang yang dinasihatin, insya Allah bakalan diikutin. Jadi perintah, jadi rasanya itu enak, halawah katanya, didengarnya juga enak. Kenapa? Yang merintahin orang baik. Tapi dalam arti kemarin dikatakan, ya, Imam Haddad mengatakan, bukan dalam arti amar ma'ruf nahi munkar cuma terhadap orang-orang soleh doang. Bukan, semua orang wajib amar ma'ruf nahi munkar, walaupun dirinya adalah orang yang paling bejat. Walaupun orang paling bejat tetap wajib amar ma'ruf nahi munkar. Tapi untuk yang namanya diterima, agar orang menerima, agar orang mengerjakan apa yang diperintahkan, bagaimana caranya? Ini, lakuin hal-hal ini. Begitu kata Imam Haddad. Tapi kalau misalkan orang kemarin, pelajaran kemarin, pembahasan kemarin, orang udah kita nasihatin, kagak diterima. Dinasehatin nggak diterima, nggak didengar. Bahkan ya keluarga kita digangguin, ya, harta kita diambil-ambilin, dicuri segala macam. Maka bagaimana? Fasukut di sini boleh. Maka boleh sekarang diam. Kapan? Ketika harta kita ketika membahayakan diri, keluarga dan harta. Membahayakan ini semua, maka bagaimana? Sekarang boleh untuk diam. Tapi kalau misalkan tetap nahi munkar, menegakkan keadilan, menegakkan suatu hal ya yang diperintahkan oleh Allah dan mencegah orang untuk mengerjakan maksiat, maka bagaimana? Fadlun. Ini mendapatkan fadilah yang begitu besar. Azimul fadl kata Imam Haddad. Besar banget sekarang nih fadilahnya dia. Kalau dilakuin sama dia, maka dia menunjukkan dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau tetap, wow, anak nahi munkar nih. Banyak sekarang maksiat-maksiat. Sekitar kita banyak. Kita nahi munkar. Akhirnya gimana? Membahayakan harta kita dicolong-colongin. Ya, sepeda motor kita dikempesin bannya. Kan sering tuh. Ya, sepeda motor kita dikempesin bannya, sendal kita diilang-ilangin. Ya, sering tuh kita tuh digituin kalau lagi nahi munkar. Sering diganggu harta kita atau keluarga kita, anak kita diusilin. Maka bagaimana? Boleh sekarang diam untuk nahi munkar. Tetapi kalau kita kerjain terus nahi munkar, maka bagaimana? Azimul fadl katanya. Besar sekarang fadilahnya. Berarti sekarang diri kita telah menunjukkan kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Kita cinta kepada Rasulullah. Jadi bukan cuma cinta di dalam kalam dong, Anda cinta. Kalau ditanya, cinta ente sama Rasulullah? Cinta. Tapi amar ma'ruf nahi munkar ditinggalin. Sunnah-sunnah Rasulullah ditinggalin. Apakah itu yang dinamakan cinta? Belum. Ya, orang yang cinta adalah orang yang mengikuti jalannya. Itulah yang dikatakan oleh as-salafun shalihun. Nah, sekarang paling banyak nih, apalagi sekarang nih, zaman-zaman Maulid. Banyak nahi munkar itu bukan cuma ketika lagi orang zina, orang minum khamar, orang buka aurat, bukan cuma seperti itu doang. Terkadang juga ada suatu hal yang jelek dilakuin di perkumpulan yang bagus. Apa salah satunya? Ketika nanti bulan Maulid, lagi acara-acara Maulid, orang pada makan. Setelah makan ngapain? Nasi masih banyak di nampan, cuci tangan di nampan. Na'udzubillah min dzalik. Coba kalau kita pikir, apakah ini suatu hal yang bagus? Apakah ini akhlak? Nggak ada akhlak. Berapa banyak orang-orang yang pada kelaparan? Orang banyak yang kelaparan. Kita udah ada nasi di depan muka kita, nasi masih banyak kagak habis, cuci tangan. Mana adabnya? Banyak nih orang-orang nih hadir acara-acara bagus, tetapi membuat acara tersebut jadi jelek. Ya, makan di dalam masjid, nasi tumpah didiemin, bukan dipungutin. Alhamdulillah mendalik. Jangan sampai. Ya, termasuk dibilang katanya termasuk minjal birrizik. Kita pengen punya rezeki banyak, pengen nggak? Pengen. Rezeki kita banyak, berkah, manfaat. Bagaimana katanya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka kata Allah SWT, aku akan tambahkan la azidannakum. Wah, nih Pak, kalau kita belajar nahwu shorof, la azidannakum, ini benar-benar taukid. Ada lamnya juga, ada apa lagi? Ada nunnya juga, nun syaddadah, di taukid. Ini dua, Allah memberikan taukidnya benar-benar kuat. La azidannakum, kata Allah SWT.
bakal aku tambahin daripada nikmat-nikmatnya. Apa salah satu nikmat kita? Apa salah satu syukur, tanda syukur kita kepada Allah terhadap nikmat-nikmatnya? Itu dengan cara kita bersyukur. Lagi makan, makan yang baik dengan adab. Kul mimma yalik, dikatakan di dalam kitabul adab, kul mimma yalik, makanlah apa yang ada di depanmu, di hadapanmu makan. Ini kita kalau lagi makan, yang di depan, yang di tengah kita ambil. Wow, di sini ambil, di sono diambil. Nampan jadi berantakan. Makan yang bersih, ya, makan yang bagus, yang baik. Kul mimma yalik, makan yang ada di depan, yang ada di depan. Kalau lauk di depan, gak apa-apa ambil. Tapi jangan sampai nasi diambil, dicomot, sayur tuang semuanya, daging tuang semuanya, acar tuang semuanya, berantakan. Seandainya tuh nasi kagak habis, ada orang yang mau makan berantakan. Agak kalau ada, maka bagaimana? Ambil makanan yang ada di depan kita, makan. Yang di sekitar kita aja, kalau makan di nampan, yang di sekitar kita, depan, kanan, kiri, bersih. Itu bagus. Jangan yang namanya di tempat kita makan berantakan. Terus setelah makan bagaimana? Nampan yang kita makan area kita aja, tempat kita bersih. Terus yang kedua ngapain lagi? Jempol jangan lupa yang namanya dijilat. Ini bukan jijik, ini adalah sunnah Rasulullah. Rasulullah ketika lagi makan pakai tangan, bukan pakai sendok. Sendok zaman-zaman sekarang ada sendok. Zaman dulu ada sendok, kagak ada. Mereka makan pakai tangan. Rasulullah ketika lagi makan pakai tangan, menjilat dari apa? Daripada jari jemarinya. Ya, jilat dari tengah, jempol, telunjuk, kemudian jari mana, jari lingging. Dijilat. Ila akhirih. Itu termasuk daripada tahaddus bin ni'mah. Termasuk pada syukur, ya, menghabiskan yang ada di areanya dia dan menjilat apa yang ada. Hobi bikin orang geli, tutup. Caranya ditutup. Jangan begini kalau bikin, oh nih orang geli nih. Kalau kita lagi ngejilat dia orang geli nih. Maka begini, tutup. Caranya biar orang kagak lihat. Bagus. Ini bukan suatu hal yang menjijikan. Ini sunnah Rasulullah. Berapa banyak orang-orang naudzubillah min dzalik udah makannya kagak habis. Habis itu cuci tangan di nampan, nasi kena air, siapa yang baru mau makan? Akhirnya gimana? Berapa banyak acara tahlilan, acara maulid, akhirnya gimana? Pada membazir. Innal mubadzirina kanu min ikhwan syayatin. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita daripada hal itu. Dan kita apabila kita menemukan orang-orang yang seperti ini, kita nasihatin. Ya, kita nasihatin secara pelan-pelan, secara baik, ya, idharus syafaqah, tunjukkan rasa kasih sayang dia kita kepada dia. Kemudian wa kullu, kata Imam Haddad sekarang, wa kullu man tahaqqaq bi muraqabatillah, dan setiap orang tahaqqaq yang benar-benar merasa dirinya muraqabatillah, merasa dirinya diawasi, wa tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah, wa takhallaq birrahmah ala ibadihi, dan dia berakhlak terhadap hamba-hamba Allah dengan dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang penuh dengan kasih sayang. Apa katanya? Lam yakdir an yamlika nafsahu inda musyahadatil munkar hatta yuzilahu. Orang kalau dirinya benar, orang masya Allah, dia merasa dirinya diawasi oleh Allah, akhlaknya dia bagus, cinta terhadap sesama muslim, maka bagaimana ketika dia melihat suatu hal kemungkaran, dia nggak bakalan diem. Terus gimana? Hatta yuzilahu, dia bakal bakal menghilangkan daripada kemungkaran yang disaksikan oleh dia. Kalau dia tidak mampu untuk untuk menegur, untuk menghilangkan daripada kemungkaran tersebut, ya, yuhalu baina wa baina dzalik bima la qudra lahu ala daf'ihi. Ya, kalau dia mampu dihilangin. Tapi kalau ada suatu hal yang membuat dia tidak mampu, ditinggalin sama dia. Itulah akhlak orang yang masya Allah, orang yang berakhlakul karimah, orang yang cinta terhadap sesama, ya, karena dikatakan bahwasanya man ahabba kana nasuha. Orang kalau cinta sama kita, dia pasti bakal nasihatin kita. Tapi kalau dia kagak cinta sama kita, dia nggak senang sama kita dibiarin. Kita melakukan kesalahan dibiarin, kita melakukan kemaksiatan dibiarin. Tapi kalau dicinta, dia sayang sama kita, pasti kita diberikan nasihat. Maka ketika kita diberikan nasihat, bilang terima kasih, jazakumullah khair, ya, makasih banyak, semoga Allah memberikan kebaikan kepada dia. Wa iyyaka wa tajassus. Karena Imam Haddad mengatakan wa iyyaka wa tajassus, hati-hati, waspada
Dari apa? Tajassus. Apa itu tajassus? Talabul wukuf ala auratil muslimin wa ma'asimil masturah. Mencari-cari kesalahan orang, mencari-cari maksiat-maksiat yang sering dilakuin sama orang yang nggak diketahui. Ada orang nih kelihatannya amal khair, tapi ternyata dia melakukan maksiat. Ya, ketika lagi sendiri, lagi diem-diem di maksiat, kita cari-cari. Atau dia memiliki kejelekan, kita bongkar kejelekan dia. Namanya tajassus, memata-matai orang, ya, mencari kejelekan orang. Allah SWT telah melarang diri kita untuk yang namanya tajassus. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah SWT dalam surat Al-Hujurat. Apa katanya? Wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai orang, jangan cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian saling menggibah, mengomongi daripada keburukan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang makan daging bangke saudara kalian? Fakarihtumuh, bukan karena kalian jijik terhadap hal itu. Allah SWT memperumpamakan orang yang menggibah. Ya, kita ngomongin kejelekan orang. Ya, apa katanya? Itu ibarat dihidangkan di depan muka kita itu, ya, mayitnya. Kemudian kita makan itu mayitnya. Demen gak kita? Jijik. Oh, gitulah gambaran orang yang menggibahin orang lain, yang membicarakan keburukan orang lain. Apa itu ghibah? Zikruka akhakal muslim bima yagrahu wa in kunta shadiqan. Membicarakan kejelekan orang lain walaupun ente benar, itu namanya ghibah. Ghibah dosanya besar. Lebih-lebih kalau kita gibahin ulama, orang soleh, orang hafal Quran, kita gibahin, min akbaril kabair katanya, termasuk dosa paling besar kita gibahin ulama, kiai, orang soleh, hafal Quran. Dosa paling besar ini membicarakan kejelekan mereka. Jangan. Kalau kita tahu dia jelek, diem. Lebih-lebih kalau kita kagak tahu, kita baru dengar dari fulan. Ustadz fulan kan begini, kiai fulan kan begini, Habib fulan kan begini. Oh, kita cuma baru dengar doang. Kemudian kita ngomongin ke orang, oh lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. Maka dikatakan lahmul ulama mas'um, katanya. Dagingnya para ulama itu beracun. Daging ulama beracun. Maksudnya gimana? Orang yang menggibahin orang ulama, membicarakan ulama, menjelek-jelekan ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang menghafal Quran, ya, menghafal Al-Quran, kita gibahin, kita jelek-jelekin mereka, itu Allah memberikan perumpamaan kita sedang memakan daging mereka. Dikatakan di dalam hadis, lahmul ulama mas'um. Kalau kita memakan daging para ulama, maka ketahuilah sesungguhnya daging tersebut beracun. Yaum minal ayyam, suatu hari pasti ibadah kita bakal berantakan. Tadi rajin sholat duha, sekarang sholat duha ditinggalin. Tadi tahajud gampang, bangun tahajud gampang banget, sholat tahajud gampang. Sekarang ditinggalin sama dia, dipersulit sama Allah. Hadir majelis taklim gampang, sekarang ada aja dainya nih. Kenapa? Mas'um. Hati-hati, jangan sampai kita gibahin ulama, orang-orang soleh, dan begitu juga hafizul Quran, karena min akbaril kabair. Tapi ada beberapa perkara itu dikatakan laisa minal ghibah, bukan termasuk daripada ghibah. Bahkan katanya dikatakan apabila kita membicarakannya, kita tidak termasuk orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dikatakan di dalam abiyat? Ada abiyatnya, bahwasanya laisa bighibatin, al-ghadhu laisa bighibatin fi sittatin, suatu kejelekan tetapi bukan termasuk ghibah di dalam beberapa perkara. Mutadzallimin, orang yang lagi dizalimin. Ana lagi dizalimin, ana kasih tahu ke orang, ana lagi dizalimin begini. Kita kan membicarakan keburukan orang. Ini orang zalim sama ana, ini dia berbuat buruk kepada ana jelek-jelekin. Ya, maka bagaimana hukumnya? Apakah termasuk ghibah? Laisa minal ghibah. Mutadzallimin, mu'arrifin, memberitahu. Ya, kita misalkan ada orang nih, orang buruk, ini orang bejat, orang jelek.
Ya, ada orang pengen deket-deket sama dia, ketika kasih tahu, afwan, kalau bisa antum jangan berbaur sama mereka, yang ada ntar antum bakal jelek segala macam gini. Cuma mu'arif, ngasih tahu doang, jangan. Kita ngasih tahu jangan deket-deket, orangnya kurang bagus. Apakah termasuk ghibah? Laisa minal ghibah. Mu'arifin, muhadzir, wanti-wanti, hati-hati, jangan deket-deket dia. Dia orang jelek, dia orang buruk. Maka bagaimana? Boleh. Muhadzir, mu'arif. Mu'arif termasuk daripada orang-orang seperti juga kayak masalah di dalam permasalahan ya, hakim jaksa. Di dalam apa namanya? Ketika lagi majelis perhakiman, kita ngomong, ngasih tahu, nih fulan begini, fulan melakukan tindak kriminalitas begini. Apakah termasuk daripada ghibah? Laisa minal ghibah. Mu'arif, ngasih tahu, ya, ngasih tahu kepada hakim. Ya. Wa muhadzir wa limudhiri fisqon. Mudhiri fiskon siapa? Orang yang tiap hari fasik, kerjaannya dia tiap hari maksiat mulu kepada Allah, buat dia terang-terangan, kagak malu. Mudhiri fiskon, tiap hari bermaksiat secara terang-terangan. Kita kasih tahu sama orang nih mudhiri fiskon gini. Apakah termasuk ghibah? Laisa minal ghibah. Mustaslim man talaba li'ana fi izalati munkar, dan begitu juga terhadap orang yang meminta pertolongan ketika ada yang namanya suatu hal kemungkaran, suatu hal maksiat, kita minta pertolongan terhadap satpam, terhadap RT, terhadap RW, terhadap polisi dan segala macam. Kita kasih tahu, minta pertolongan, ini ada maksiat, tolong dihilangin. Apakah kita termasuk ghibah? Kita ngejelek-jelekin dia? Laisa minal ghibah. Jadi mutadhallimin, mu'arrifin, muhadzirin, wa kadzalika limuzhiri fisqan wa mustahtimu man talaba li'ana fi izalati munkari. Jadi ada beberapa perkara laisa minal ghibah, bukan termasuk daripada ghibah, walaupun kita melakukan perkara-perkara tersebut maka hukumnya tidak dosa. Adapun selain itu maka hukumnya dosa. Maka penting, sering tuh ada yang namanya doa kafaratul majlis. Doa ya yang dapat menghapus daripada kesalahan kita ketika lagi majlis. Kita lagi berkumpul-kumpul, kita lagi nongkrong, kita lagi daras, kita segala macam lagi ngaji, perkumpulan kita ternyata di situ ada suatu hal yang jelek, omongan kita jelek, omongan kita bohong atau yang lainnya, maka baca doa kafaratul majlis. Apa? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu baca doa itu tujuannya apa? Kafaratul majlis, untuk menghapuskan dosa-dosa kita selama di dalam perkumpulan itu. Kita lagi nongkrong, lagi majlis, kita amalin tuh. Jadi setiap kita pengen bangun, kita baca dulu subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tujuannya apa? Ngerinya di dalam perkumpulan kita itu ada perkataan-perkataan yang jelek, perkataan bohong atau ghibah atau segala macam. Tujuannya agar Allah SWT menghapus daripada dosa-dosa kita. Ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Begitu juga kita pengen yang namanya nahi munkar, mencegah daripada kemungkaran, daripada kemaksiatan. Apakah boleh bagi kita tajassas? Apakah boleh tuh kita memata-matai orang? Nggak boleh. Bahkan dahulu Sayyidina Umar bin Khattab diberitahu bahwasanya ada satu orang, Sayyidina Umar, dia minum khamr. Sayyidina Umar ketika saat itu menjadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpinnya orang-orang mukmin. Ada satu orang ngadu, ya Sayyidina Umar, itu fulan tiap hari kerjaannya minum khamr ya Sayyidina Umar. Akhirnya gimana? Sayyidina Umar menyelidiki, memata-matai, datang ke rumahnya diselidikin. Orang yang minum khamr tadi, ya kan, dia nggak lagi minum khamr. Pas lagi ini dilihat ternyata dia lagi sendiri. Biasanya dia nongkrong sama teman-temannya minum khamr. Pas Sayyidina Umar lihat ternyata dia sendiri. Akhirnya dia menyamperin Sayyidina Umar. Kata dia apa? Ya Sayyidina Umar, la tajassas. Sayyidina Umar dinasehatin, la tajassas ya Sayyidina Umar, jangan kau memata-matai diriku. Akhirnya gimana? Sayyidina Umar tarokahu. Nanya terhadap para sahabat, ya, para sahabat, apakah ini termasuk tajassus? Iya Sayyidina Umar, ini termasuk daripada tajassus, memata-matai. Akhirnya gimana? Tarokahu. Sayyidina Umar meninggalkan. Jadi lebih bagus kita pengen amar ma'ruf nahi munkar, jangan dicari-cari, jangan dimata-matai, diperhatiin orang kita perhatiin banget. Nih orang nih tiap hari perasaan ya perginya kerjain jam 12 malam mulu, pulang-pulang siang, nih ngapain ya? Ini aktif banget, pakaiannya seksi banget, jalan ntar begini, jalan begini. La tajassas, jangan dimata-matai, tiap hari kita perhatiin mulu. Kalau kita perhatiin ternyata benar, tapi kita diem, dosanya berkali-kali lipat. Pertama memata-matai, kedua ketika ada suatu kemungkaran kita malah diem.
dosanya berkali-kali lipat. Lebih bagus apa? Diem. Kalau emang kita ngelihat hakikatnya, baru kita izalatul munkar, kita cegah daripada kemungkaran. Bahkan di dalam zina, para ulama ahlul fikih mengatakan di dalam zina, orang zina segala macam, kita nggak boleh menuduh nih orang zina, nggak boleh. Kecuali apa? Kecuali benar kita menyaksikan masuknya farad laki-laki terhadap farad perempuan, zakar laki-laki terhadap farad perempuan, kita benar-benar menyaksikan. Kamu khulatin katanya, sebagaimana celak yang dimasukkan ke dalam botolnya. Kita ngelihat gak? Kalau kita lihat, baru kita bisa menjadi saksi. Kalau kita nggak melihat seperti itu, belum pantas untuk jadi saksi. Bahkan kita bisa dikatakan qadzaf. Apa itu qadzaf? Memfitnah orang zina. Memfitnah orang zina dapat hukuman dicambuk, dan gak bakalan yang namanya dia gugur daripada hukuman tersebut, kecuali apabila orang yang difitnah memaafkan atau dia memiliki bukti. Anak punya bukti yang dia zina segala macam, dia punya bukti, maka gugur daripada hukuman cambuknya. Tapi kalau nggak punya bukti, orang yang difitnah kagak ridho, maka bagaimana? Wajib bagi dia untuk dicambuk. Naudzubillah min dzalik. Wala tajassasu. Jangan yang namanya kita mata-matai orang, pengen nahi munkar nih anak baru belajar amar ma'ruf nahi munkar di kitab risalah ya malam Kamis. Akhirnya gimana? Semangatnya gede banget. Setiap orang diperhatiin. Naudzubillah min dzalik. La tajassasu, kata Imam Haddad. Apa katanya? Gala Rasulullah SAW, man tatabba aurata akhil muslim, barang siapa yang mencari-cari, yang memperhatikan kejelekannya saudaranya dia yang muslim, apa katanya? Tatabba Allahu auratahu, maka Allah SWT akan yang namanya mencari-cari, akan mengikuti daripada auratnya dia, hatta yufaddihahu, atau di sini hatta yafdahahu, bahkan sampai Allah menjelek-jelekannya dia, wa huwa fi baiti jawfi, walau fi baiti jawfi, walaupun di dalam rumah. Jadi orang, kata Rasulullah, orang yang suka mencari-cari aib orang lain, cari kesalahan orang lain, Allah akan mencari-cari kesalahannya dia. Sampai kapan? Sampai Allah menjelek-jelekannya dia walaupun di dalam rumah. Di dalam rumah, tapi Allah SWT membuat dirinya jelek. Naudzubillah min dzalik. Maka jangan yang namanya cari jelek-jelek orang. Lebih bagus kita diam. Lebih bagus kita kagak tahu kita ada maksiat. Kalau emang kita lihat benar-benar, baru kita cegah. Kalau kita masih belum kita ragu-ragu, lebih bagus kita nggak tahu. Oh, nggak tahu tadi anak nggak lihat. Lebih bagus kayak gitu daripada kita lihat tapi kita diam. Dosanya berkali-kali lipat. Naudzubillah dalik. Wa alam, dan ketahuilah annal ma'siyah idza satarta lam tadur illa murtakibuha. Wa alam, dan ini menjelaskan tentang masalah maksiat. Insyaallah akan dibahas di daras gadim, di dalam minggu yang akan datang, tentang maksiat, bagaimana ketika seseorang melakukan maksiat, bagaimana dosa-dosanya akan dijelaskan oleh Imam Haddad nanti di dalam pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT berikan taufik kepada kita semua, memberikan kekuatan kepada kita semua, memberikan rezeki dan memberikan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali, dan memudahkan kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Haddad. Allahumma adina bihudak waj'alna mimman yusari fi ridak wa la tuwallina liyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin.